Very good morning to all. Dear students, I am P. Rajesh Kannan, Department of Chemistry, Swami Vivekanandar Matriculation Higher Secondary School. Okay, today we are discuss about that the P block element 2. Okay, now we are discuss about that is an important component of sulfur. It is one of the important component of sulfur. It is known as the sulfuric acid. We know that. Okay, how can be prepared that sulfuric acid? Okay, we are using discuss about that last class. Okay, what are the physical properties about that sulfuric acid also we are discuss about in our last class. Today we are discuss about what are the important chemical properties about that sulfuric acid. Okay, we know that we are sulfuric acid. The sulfuric acid we can be considered as the that is a king of chemistry அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, வேதிப்பொருட்களுடைய அரசன் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sulfuric acid சொல்கிறோம். ஓகேங்களா, that is a sulfuric acid is a highly reactive component. Okay, we among that all the acid which is that is a most reactive, one of the most reactive acid is known as a sulfuric acid. We know that. Okay, it is a very powerful acid. We know that. Okay, the sulfuric acid is a highly reactive. It can be act as a strong acid and an oxidizing agent. It is also that is act as a powerful dehydrating agent also. Okay, listen here. That is a sulfuric acid. It is act as a strong acid. Sulfuric acid என்னவா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு strong acid-ஆகவும் இருக்கும். At the same time it is act as a oxidizing agent. Sulfuric acid, nitric acid, these are all act as the oxidizing agent. Okay, the sulfuric acid, nitric acid, these are all also act as a dehydrating agent. They can be used to the removal of வாட்டர் மாலிகுல் ஃப்ரம் திஸ் அ காம்பனண்ட். ஓகேங்களா, ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து வாட்டர் மாலிகுலை எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுவோம். எப்படி ஒரு நெருப்பு நம்ம மேலே வந்து நெருப்பு பட்டுச்சுன்னா புண்ணாகும், அதே மாதிரி தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் பட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பாடியில் அதே அளவுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா இன்சூரன்ஸ் இருக்கும். என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பாடி அந்த செல்ஸ்லேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் மாலிகுல்ஸை எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா எவாப்ரேட் பண்ணிவிடுங்க. ஓகேங்களா, ஸோ த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் இஸ் த ஹைலி ரியாக்டிவ். Sulfuric acid is the highly reactive acid. Okay, it is act as a strong acid and then it is act as the oxidizing agent. Okay, now can be discuss about that is a decomposition of sulfuric decomposition. What is by decomposition? That sulfuric acid when the heated it can be gives the water molecule and then sulfur trioxides. Water molecules என்ன ஆகும் அப்படின்னா sulfur trioxide formation ஆகும். Okay, the sulfuric acid is a stable. Okay, however it is decomposed at the high temperature to give this sulfur and sulfur trioxides. ஓகேங்களா, sulfuric acid, normal sulfuric acid at the room temperature, at the low temperature this is a stable one, but at the, it can be heated at the very high temperature, they can be decomposed, it can give the water molecules and then sulfur trioxides. அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் சாதாரண டெம்பரேச்சர் நம்மளோட ரூம் டெம்பரேச்சர்ஸில் இல்லை லோ டெம்பரேச்சர்ஸில் அது என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஸ்டேபிளாக இருக்கும். அதுவே வெரி ஹை டெம்பரேச்சர்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஹீட் பண்ணும்போது அது டீகம்போஸ் ஆகி தி கேன் ப்ரொடியூஸ் வாட்டர் அண்டு சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும். வாட்டர் அண்டு சல்ஃபர் ட்ரைஆக்சைட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, தென் அசிடிக் நேச்சர். ஓகே, தட் இஸ் அசிடிக் நேச்சர்ஸ். Okay, it is a dibasic in nature because they can produce two protons. என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு ப்ரோட்டான்ஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இது ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். அதனால இது நம்ம என்ன சொன்னோம் அப்படின்னா டைபேசிக் இன் நேச்சர் பிகாஸ் தே கேன் பி ரியாக்ட் வித் 2 moles ஆஃப் பேஸ். இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 moles ஆஃப் பேஸோட ரியாக்ட் பண்ணக்கூடிய கெப்பாசிட்டி இருக்கும். ஓகேங்களா, H2SO4. Okay, they can be dissolved in the water. They can produce a H plus ion and then HSO4 minus ions என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் HSO4 minus ion. Again that is a HSO4 minus ion. Again it can be lost that one proton. They can be produces H plus ion and then SO4 2 minus ion. SO4 2 minus ions என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ தே கேன் ப்ரொடியூஸ் 2 protons. எத்தனை ப்ரோட்டான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 protons ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஸோ அதனால் இது நம்ம என்ன அப்படின்னா டைபேசிக் இன் நேச்சர். ஓகே, monobasic means they can be produced the only one proton mean, that is we are called as a monobasic. Okay, they can be produced a 2 proton mean, that is we are called as a dibasic. In case they can produce a 3 proton mean, that is we are called as a tribasics. So the sulfuric acid is a dibasic acid. Sulfuric acid is a dibasic acid because it can be produces a 2 protons or it is they can be react with the 2 moles of base. Now listen carefully. Now can be discussed. Listen here. It is a strong dibasic acid. Hence they form the 2 types of the salt, namely the sulfate and then sulfates and then bisulfates. Okay, the sulfuric acids they can be react with bases, they can produce the acid. We know that acid react with base, they can produce salt and water. We know that this is the one of the common thing for that chemistry. We know that.
Okay, acid is they can be react with the base, they can produce salt and water. Okay, this is a common thing. So that reactions we are called as a neutralization reactions. இந்த reactions நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா neutralization reaction அப்படின்னு சொல்லுவோம். எந்த ஒரு strong acidum ஒரு strong base ஓட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா salt plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா water வந்து formation ஆகும். இங்க sulfuric acid என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா base ஓட react பண்ணும்போது they can produce two different kind of the salts. Okay, for example, the sulfuric acid they can be react with the sodium hydroxide, they can produce sodium bisulfate. Sodium bisulfate. Furtherly, that is a react with the 2 moles of sodium hydroxide means. Okay, the sulfuric acid they can be react with the 2 moles of the sodium hydroxide, they can be produces a sodium sulfate. என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா sodium sulfate plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா water வந்து formation ஆகும், 2 moles of water வந்து formation ஆகும். The similar manner, the sulfuric acid is also they can be react with ammonia, 2 moles of ammonia, they can be produces ammonium sulfate. Ammonium sulfate, this is act as a fertilizer நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய காம்பனண்ட் தான் இந்த வந்து ammonium sulfate. ஓகேங்களா, ஸோ that is acidic natures. ஓகேங்களா, இது 3 மார்க் கொஸ்டின்ல எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா explain the acidic nature of sulfuric acid or how that is a sulfuric acid as a dibasic. Proof. ஓகேங்களா, prove that is a sulfuric acid is a dibasic in nature அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இந்த மூணு ரியாக்ஷன்ஸுமே நீங்கள் எழுதலாம். Okay, that is sulfuric acid H2SO4, that is a 1 mole of sulfuric acid, they can be react with 1 mole of base, they can be produces sodium bisulfate. Sodium bisulfate plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா water வந்து formation ஆகும், they can be produces water. Okay, then sulfuric acid they can be react with the 2 moles of sodium hydroxide. Sulfuric acid they can be react with 2 moles of sodium hydroxide. 2 moles of sodium hydroxide, they can be react with Na2SO4. Na2SO4, they can be produces 2 moles of water. Now 2 moles of water on the formation ஆகும். ஓகேங்களா, so that is a sulfuric acid react with 2 moles of ammonia. Sulfuric acid react with 2 moles of ammonia, they can be react with ammonium sulfate என்ன ஆகும் அப்படின்னா formation ஆகும். Okay, next we are discuss about that is oxidizing properties. Oxidizing properties of sulfuric acid. The sulfuric acid is act as the oxidizing agent. Sulfuric acid என்ன act பண்ணும், oxidizing agent act பண்ணும், as that is a produces nascent oxygen as the shown below. Okay, sulfuric acid it is act as a powerful oxidizing agent, we are already known them. Okay, that sulfuric acid they can produces decompose, they can produces sulfur dioxide and then nascent oxygens. Okay, so it is act as the oxidizing agent. Oxidizing agent என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா act பண்ணும் sulfuric acid. Here is a sulfuric acid. What is this oxidation state of sulfur in this sulfuric acid? Okay, that is a X. We didn't know that what is the oxidation state of sulfur, so can put it in X plus, they can produce 2 H plus ions. So there is a oxidation rate of hydrogen is plus 2. ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு -2, 4 ஆக்சிஜனுக்கு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா -8 இருக்கும், is equal to 0. Okay, X minus 6 is equal to 0. அப்போ x is equal to என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 6. So they can be exhibited in this a plus 6 oxidation state. Sulfur they can be exhibited in this a plus 6 oxidation state. Sulfur என்ன இருக்கும் அப்படின்னா plus 6 oxidation stateல இருக்கும். ஓகேங்களா, இங்க என்ன இருக்கும் அப்படின்னா x minus 4 is equal to 0, x is equal to 2. X is equal to x is equal to 4. X is equal to என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 4 இருக்கும். ஸோ ப்ளஸ் 6லேருந்து ப்ளஸ் 4 வந்துருக்கு, ப்ளஸ் 6லேருந்து என்ன இருக்குது ப்ளஸ் 4 வந்துருக்கு, கெயின் தட் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இட்ஸ் கேன் பி அண்டர்கோசஸ் ரிடக்ஷன். ஸோ இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ரெடியூஸ் ஆகிருக்குங்க, சல்ஃபர் என்ன இருக்குது ரெடியூஸ் ஆகிருக்கு. ஓகேங்களா, ஆக்சிஜனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, ஸோ தோஸ் த காம்பனன்ட் தே கேன் பி ஈஸிலி அண்டர்கோஸ் ரிடக்ஷன் மீன் தட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் த பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட், வி நோ தட். ஓகேங்களா, எது ஒன்று ஈஸியாக ரிடக்ஷன் ஆகுதோ அது என்னவா ஆக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஆக்ட் பண்ணும். இங்கே சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுதுங்க அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணுது. ஓகேங்களா, ப்ளஸ் 6லேருந்து ப்ளஸ் 4க்கு மாறிடுச்சு, ப்ளஸ் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்குங்க கெயின் பண்ணியிருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா அப்படின்னா கெயின் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டர்கோசஸ் ரிடக்ஷன்ஸ் தான் ஒடுக்கமடைஞ்சு என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்சிஜன் மாலிகூல்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆக்ட் ஆஸ் த பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். Okay, the sulfuric acid, okay, that oxides element such as that carbon, sulfur and phosphorus. ஓகேங்களா, சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன், சல்ஃபர், பாஸ்பரஸ் இது எல்லாமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சைட்ஸாக மாற்றுது. ஓகேங்களா, அது ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். தட் இஸ் மீனிங். வாட் இஸ் மீன் பை ஆக்சிடேஷன்? அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன்
or removal of hydrogen from this component mean that is the process we are called as an oxidation. இப்போ கார்பன், இந்த கார்பன் பாருங்க சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணி they can produce a carbon dioxide. ஓகே, இது கார்பன் டை ஆக்சைடு என்ன பண்ணுதுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கார்பனை ஓகேங்களா ஆக்சிடைஸ் பண்ணி கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாற்றுது. ஓகேங்களா, இங்கே கார்பன் தே கேன் பி எக்ஸிபிட் இன் திஸ் ஜீரோ ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட். ஸோ தே கேன் பி லாஸ்ட் தர் எலக்ட்ரான்ஸ். லாஸ்ட் தர் எலக்ட்ரானா இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே, இது கேன் பி அண்டர்கோசஸ் ஆக்சிடேஷன். ஓகே, சல்ஃபர் இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா +6 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் இருந்து இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது +4 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. அதாவது ரெண்டு சல்ஃபர் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு அப்படின்னா 2 எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணியிருக்கு. ஓகேங்களா, இங்கே கார்பன் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஒரு கார்பன் 4 எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணியிருக்கு. இந்த கார்பன் பாருங்கள் C is converted to the C4+ ஆனால் ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா 4 எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருக்குங்க. 4 எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருக்கு. ஓகேங்களா, ஈச் சல்ஃபர் ஓகேங்களா சல்ஃபர் என்ன ஆகும் அப்படின்னா +6 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்லேருந்து ஓகேங்களா 2 எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணி +6 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்லேருந்து +4 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, ஒரு சல்ஃபர் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துச்சுன்னா 2 சல்ஃபர் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கும் அப்படின்னா 4 எலக்ட்ரான்ஸ் எடுத்துக்கும். ஸோ தட் இஸ் அ கார்பன் இட் இஸ் கேன் பி அண்டர்கோசஸ் ரிடக்ஷன்ஸ். கார்பன் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கார்பன் வந்து கார்பன் டை ஆக்சைட்ஸ் என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ரிடக்ஷன் ஆயிருக்கு, சாரி ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. கார்பன் இட் கேன் பி அண்டர்கோசஸ் ஆக்சிடேஷன். த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் கேன் பி அண்டர்கோசஸ் ரிடக்ஷன்ஸ். ஸோ இட் இஸ் ஆக்ட் as the oxidizing agent. Sulfuric acid act as oxidizing agent. Carbon act as the reducing agent. The carbon it is can be reduce the sulfuric acid into the sulfur dioxides. A sulfuric acid is oxidize the carbon into the carbon dioxide. கார்பன் என்னவா மாற்றிருக்கு அப்படின்னா கார்பன் டை ஆக்சைடாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்ஃபர் ஓகேங்களா சல்ஃபர் இது கேன் பி ரியாக்ட் வித் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். சல்ஃபர் அதே மாதிரி தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணி நமக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது கேன் பி கன்வெர்ட் டு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு. சல்ஃபரை ஆக்சிடைஸ் பண்ணியிருக்கு. அடிஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் டு த காம்பனன்ட் மீன் தட் இஸ் யூஆர் கால்ட் அஸ் an ஆக்சிடேஷன். H2SO4 வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா H2SO4 ஓகேங்களா சல்ஃபர் இது கேன் பி கம்பைன் வித் திஸ் ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா H2SO4 என்ன ஆகும் அப்படின்னா கன்வெர்ட் ஆகும். ஓகேங்களா, ஸோ சல்ஃபர் என்ன இருக்குது அப்படின்னா 0 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்லேருந்து ஓகேங்களா 0 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்லேருந்து இது என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஓகேங்களா 0 ஆக்சிடைஸ்லேருந்து எக்ஸு ஓகேங்களா சல்ஃபர் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா எக்ஸு -4 = 0. அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன இருக்குது அப்படின்னா 4. ஓகேங்களா, இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா +4 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. +4 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கு. ஓகேங்களா, அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸை லாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ லாஸ் பண்ணியிருந்தால் என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே சமயம் பாருங்கள் சல்ஃபர்லேருந்து 2 ஆக்சிஜன் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அதனால் இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இதுலேருந்து இதில் வந்து வாட்டர் மாலிகுல் எலிமினேட் ஆயிருக்கு, ஹைட்ரஜன் வெளியேற்றிருக்கும். அப்போ இது ரிடக்ஷன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ த சல்ஃபர் ஆக்ட் ஆஸ் த ரெடியூசிங் ஏஜென்ட். த சல்ஃபர் இஸ் யூஸ்ட் டு த ரெடியூஸ் த sulfuric acid into the sulfur dioxides. Sulfuric acid is used to the conversions of ஓகேங்களா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சல்ஃபரை ஆக்சிடைஸ் பண்ணி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக மாற்றிருக்கு. த சிமிலர் மேனர் பாஸ்பரஸ் ஓகேங்களா தட் இஸ் அ பாஸ்பரஸ். த பாஸ்பரஸ் தே கேன் பி ரியாக்ட் வித் sulfuric acid 10 moles of sulfuric acid they can produce a phosphoric acid H3PO4 என்ன பண்ணுது அப்படின்னா phosphoric acid ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கு ப்ளஸ் 10 moles of sulfur dioxide ப்ளஸ் H2O வந்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கு. இப்போ பாஸ்பரஸ் பாருங்கள் பாஸ்பரஸோட எத்தனை ஆக்சிஜன் சேர்ந்துருக்கு 4 ஆக்சிஜன் ஐட்டம் சேர்ந்துருக்கு ஓகேங்களா 4 பாஸ்பரஸ் வந்து என்ன இருக்கும் பார்த்து அப்படின்னா P4 ஃபார்ம் தட் இஸ் பாஸ்பரஸோட ஃபார்மேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெட்ராமராக இருக்கும். இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தது தான் ஓகேங்களா. P4 ஃபார்ம்லேருந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணி இது கேன் ப்ரொடியூஸ் எ பாஸ்பாரிக் ஆசிட் ஓகே இது கேன் பி சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அண்ட் வாட்டர் மாலிகூல்ஸ். அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா H2Sலேருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா -2 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். சல்ஃபர் தே கேன் பி எக்ஸிபிட் இன் திஸ் -2 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட். H2Sல சல்ஃபரோட ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா -2 இருக்கும் ஓகேங்களா. இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னா 0 கொண்டு வந்திருக்காங்க ஓகேங்களா. இது என்ன இருக்குது அப்படின்னா 0 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டுக்கு போயிருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் கேன் பி அண்டர்கோஸ் ஆக்சிடேஷன். இது என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்கு. அப்போ the sulfuric acid is act as the oxidizing agent. It is the oxidize that hydrogen sulfide into the sulfidum வெறும் சல்ஃபைடாக மாற்றிருக்கு ஓகேங்களா. ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் தர் HI ஹியர் இஸ் அயோடின் தே கேன் பி எக்ஸிபிட் இன் திஸ் -1 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட். அயோடின் என்ன ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அப்படின்னா -1 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் H ப்ளஸ் I மைனஸாக இருக்கும் ஓகேங்களா. -1 ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட்டில் இருக்கும். இங்கே வந்து பார்த்து அப்படின்னா மாலிகுலரோட ஆக்சிடைஸ் ஸ்டேட் 0
இப்போ -1லேருந்து 0 போயிருக்கு. அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் அண்டர்கோஸ் இஸ் ஆக்சிடேஷன். இது என்ன பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிடைஸ் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடாக போயிருக்கு. ஓகேங்களா? Br minus ஓகேங்களா? they can be exhibited in this ஜீரோ ஆக்சிடேஸ் ஸ்டேட். இது வந்து -1லேருந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் போய் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சேர்ந்துருக்கும். ஓகேங்களா? இப்போ சல்ஃபூரிக் ஆசிட் H2SO4 வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா வாட்டர் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆயிருக்கும். ஸோ இது எப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஓகே வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வித் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் எந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் வேணாலும் சூட்டபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நீங்கள் இதிலிருந்து எழுதலாம். ஓகேங்களா? the sulfuric acid is act as a powerful oxidizing agent. It can be produced nascent oxidants. ஓகேங்களா? nascent oxidant ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். இது இஸ் அ காமன் திங். ஸோ எந்தெந்த காம்பவுண்டில் இது ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா கார்பனு, சல்ஃபரு, பாஸ்பரஸு, ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு, HI, HBr இது எல்லாத்தையுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிடைஸ் பண்ணும். ஓகே the reaction with metals. Okay, the sulfuric acid react with metals and then gives a different product depending upon the reactant and reacting conditions. Okay, the sulfuric acid react with metals. The sulfuric acid is react with metals and then gives a different product depending upon the reactant and reacting conditions. ஓகேங்களா? அது என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா? டிபெண்டிங் அப்பான் அந்த ரியாக்டன்ட் பொறுத்தும் அந்த ரியாக்டன்ட் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்தும் different metals ஓட react பண்ணும்போது they can use a different kind of the products. For example, they can be react with dilute sulfuric acid. Okay, they react with metal like the tin, aluminum, zinc too can use a corresponding sulfates. Okay, listen here, the dilute sulfuric acid react with metal like that zinc, aluminum and then tin. If they can be produces the zinc sulfate component, aluminum sulfate component, they can be liberate that hydrogens. Common thing, metals are react with acids, they can be liberate that hydrogen molecules. We know that. Okay, that is already we are discussed about in our 10th standard lessons. We know that. So the metals are react with the dilute acids. Metals are react with the dilute acids. If they can be produces liberate that hydrogens. என்ன பண்ணும் அப்படின்னா hydrogen liberate பண்ணும். ஓகேங்களா? if they can be produces zinc within the zinc sulfate component, aluminum அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா aluminum sulfates என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். The hot concentrated sulfuric acid, concentrated sulfuric acid react with the copper. Hot concentrated sulfuric acid, okay, they react with the copper and then lead do not give this a respective sulfates and then so on the bigger below இருக்கும். ஓகேங்களா? ஹாட் கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிடோட காப்பர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவே டைலூட் ஆசிட்ஸோட ரியாக்ட் பண்ணுறதில்ல. பட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் அ காப்பர் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் வாட்டர் ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். லெட் பார்த்து அப்படின்னா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது இட் கேன் ப்ரொடியூஸ் லெட் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா? இப்போ பாருங்கள், ஆக்சுவலாக என்ன பண்ண முடியும், மெட்டல் ரியாக்ட் வித் ஆசிட்ஸ் தே கேன் பி லிபரேட் தட் ஹைட்ரஜன் லிபரேட் பண்ணணும். பட் என்ன ஆகுது அப்படின்னா காப்பர் அண்ட் தென் லெட் டு நாட் ரியாக்ட் வித் டைலூட் ஆசிட்ஸ் பட் தே கேன் பி ரியாக்ட் வித் த கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆசிட்ஸ், கான்சன்ட்ரேட்டட் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். They can be liberated sulfur dioxides, and the water molecules. Okay, acid metals. Okay, the sulfuric acid do not react with the noble metals like that gold, silver and then platinums. Okay, இது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா that's one more question கேட்பாங்க. There is a which among the following one of the metal do not react with the sulfuric acid? Which among the following one of the metal do not react with the concentrated and then dilute sulfuric acids? What are the metals? Gold, silver and then platinum. Gold, silver, platinum do not react with the concentrated or dilute sulfuric acids. Okay, what are the metals are react with the dilute sulfuric acids and then concentrated sulfuric acid? Zinc and aluminum, they all react with the dilute sulfuric acid. Then copper and lead are react with only that concentrated sulfuric acids. Okay, the next reaction with this is salt. Reaction with the salt. Okay, they react with the different metal salts to give this a metal sulfate and then bisulfate products. Metal sulfates and then bisulfate. The potassium chloride that is sulfuric acid, H2SO4, potassium chloride and sulfuric acid.
Okay, they can produce as a potassium bisulfates. Potassium bisulfate KCl plus H2SO4 போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா KHSO4 potassium bisulfate plus HCl வந்து formation ஆகும். Potassium nitrate it can be react with the sulfuric acid H2SO4 it can produce potassium sulfate plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா nitric acid வந்து formation ஆகும். ஓகேங்களா sodium carbonate they can be react with the sulfuric acid H2SO4 ஓட react பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா sodium sulfate Na2SO4 plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா water plus என்ன ஆகும் அப்படின்னா carbon dioxide வந்து formation ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா sodium carbonate Na2CO3 it can be react with the sulfuric acid Na2SO4 plus வந்து என்னன்னா water plus carbon dioxide வந்து formation ஆகும். ஓகேங்களா sodium bromide they can be react with 3 moles of sulfuric acid they can produce a sodium bisulfate water and then bromide plus sulfur dioxide ஓகேங்களா potassium chloride sulfuric acid react பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா potassium bisulfate plus HCl potassium nitrate பார்த்தீங்கன்னா ஓகேங்களா salt potassium chloride salt sulfuric acid react பண்ணும்போது sodium bisulfate plus HCl acid ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுங்க. அதே மாதிரி பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணுச்சுன்னா பொட்டாசியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் நைட்ரிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். அதே மாதிரி சோடியம் கார்பனேட் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் சல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். சோடியம் புரோமைடு வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது சோடியம் பைசல்ஃபேட் ப்ளஸ் வாட்டர் ப்ளஸ் புரோமின் ப்ளஸ் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா தென் ரியாக்ஷன் வித் ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸ் it react with organic compounds such as the benzene to can give us sulfonic acids. ஓகேங்களா பென்சின் வந்து கான்சன்ட்ரேட் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். பென்சின் சல்ஃபோனிக் ஆசிட் இட் கேன் பி ப்ரொடியூஸ் தம். ஓகேங்க வாட் ஆர் த யூஸ் ஆஃப் சல்ஃபூரிக் ஆசிட் that sulfuric acid is used to the manufacture of fertilizers. ஓகேங்களா சல்ஃபூரிக் ஆசிட் is used to the manufacture of fertilizers ammonium sulfate and then super phosphates. ஓகேங்களா இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் ஃபெர்டிலைசர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக என்ன அப்படின்னா உரங்கள் தயாரிக்கிறதுக்கு அமோனியம் சல்ஃபேட் ஆல்ரெடி நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா அமோனியம் சல்ஃபேட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபெர்டிலைசர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறோம். அண்ட் தென் சல்ஃபர் பாஸ்பேட்ஸ் ஓகேங்களா சல்ஃபர் பாஸ்பேட்ஸ் அண்ட் தென் அதர் கெமிக்கல் சச்சஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் நைட்ரிக் ஆசிட் இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட்டை வந்து நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேங்களா பாருங்கள் பொட்டாசியம் குளோரைட் இந்த பொட்டாசியம் குளோரைட் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிடோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிது ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் they can form this ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். பொட்டாசியம் நைட்ரேட் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைச்சிது நைட்ரிக் ஆசிட் ப்ரிப்பரேஷன்ஸ். ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புரோமின் ஓகேங்களா இதெல்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். தென் another one of important thing uses of sulfuric acid it is also used for the drying agents and then also used for the preparation of pigments that is explosives etc. ஓகேங்களா இம்பார்ட்டன்ட் பிக்மெண்ட்ஸாக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா யூஸ் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ த ஆக்ட் அஸ் அ பவர்ஃபுல் டீஹைட்ரேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸாகவும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஓகே நெக்ஸ்ட் நவ் கேன் பி டிஸ்கஸ் அபவுட் வாட் ஆர் த டெஸ்ட் ஃபார் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் சல்ஃபூரிக் ஆசிட். ஓகே தட் இஸ் டெஸ்ட் இட்ஸ் நதிங் பட் பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட். இது உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் இருக்குது. ஓகேங்களா பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட் விச் இஸ் த டெஸ்ட் தே கேன் யூஸ் டு டிடக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபேட் அண்ட் தென் சல்ஃபூரிக் ஆசிட். Okay, what are the name of the test for detection of sulfate ions are present in the solutions. ஒரு சொல்யூஷனில் sulfate ion இருக்கிறது டிட்டர்மைன் பண்ணுற one of the important test it is known as a barium chloride test. Okay, it is nothing but it is a barium chloride test. Okay, the dilute solution of there is a sulfuric acid. Okay, the dilute solution of sulfuric acid in this aqueous solution that sulfate gives white precipitate. ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா dilute acids. ஓகேங்களா இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த சல்ஃபூரிக் ஆசிட் H2SO4 இந்த H2SO4 வந்து வாட்டரில் டிசால்வ் பண்ணிங்கன்னா டிசால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா it they can produces a 2H plus ion. That is meaning 2 moles of hydronium ion plus SO4 2 minus ion ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். SO4 2 minus ions ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா பேரியம் குளோரைட் இந்த பேரியம் குளோரைட் ரியாக்ட் வித் சல்ஃபூரிக் ஆசிட்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா பேரியம் சல்ஃபேட் வந்து ப்ளஸ் வந்து HCl என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா லெட் அசிட்டேட் வந்து சல்ஃபூரிக் ஆசிட் ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா லெட் சல்ஃபேட்டு ப்ளஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அசிட்டிக் ஆசிட். ஓகேங்களா Pb2 plus ions. Okay, they can be react with the sulfuric acids. It can use lead sulfate. It can use a white precipitate வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஃபார்மேஷன் பண்ணும். ஓகேங்களா they can use it to reduction of sulfuric acid is used to reduction of என்ன ஆகும் அப்படின்னா lead state வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா lead white color precipitate கன்வெர்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா what are the test for sulfate and then sulfuric acid
It is a barium chloride test. The test we are called as a barium chloride test. The dilute solution of sulfuric acid. The dilute solution of sulfuric acid, okay, in this aqueous solution forms this sulfates. Okay, gives this white precipitate of within this barium sulfate, within the barium chloride solutions. It can also detect using this lead acetate solutions. ஓகேங்களா, இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா lead acetate solutions detect பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது யூஸ் பண்ணுறோம். They can use a white color precipitate in this sulfuric acids. Okay, இது test கேட்பாங்க. Explain the barium chloride test, or which is the test they can be used for the detection of sulfate and then sulfuric acid. It is one of a very important 3-mark question. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான 3-mark questionங்க. Okay, next we are discuss about the structure of oxo acids of sulfur. Now we can discuss about the structure of oxo acids of sulfur. Sulfur forms this many oxo acids. Sulfur forms this many oxo acids. The most important one in the sulfuric acid. Most important one in the sulfuric acid. Some acids like that sulfurous and then dithionic acids are known in the form of that other the salts only. Since the free acids are unstable and cannot be isolated. Okay, the various oxo acids of the sulfur within this the structures are the given below. The sulfuric acid, sulfurous acid. What is the molecular formula for sulfurous acid? H2SO3. H2SO3 we are called as a sulfurous acid. Okay, one more question கேட்பாங்க. What is the molecular formula for sulfurous acid? Which among the following one is we are called as a sulfurous acid? ஓகேங்களா, H2SO3 we are called as an அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஒன்று ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்துட்டு நேம் கேட்பாங்க, இல்லைனா நேம் கொடுத்துட்டு அது என்ன ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன காம்பவுண்ட் அதனுடைய ஃபார்முலா என்ன மாலிகுலர் ஃபார்முலா என்னங்கிறது கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, which among the following one of the component we are called as a sulfurous acid அப்படின்னு சொல்லிட்டு H2SO3, H2SO4, H2S2O3 இப்படி 4 காம்பவுண்ட் என்ன பண்ணிப்பாங்க அப்படின்னா கொடுத்துருப்பாங்க. அப்படி இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா H2SO3 is called as a sulfurous acid, sulfuric acid, thiosulfuric acid இப்படி 4 ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி எந்த ஆசிட்ஸ் வேணாலும் கொடுத்துருப்பாங்க. What is the structure of? Okay, we know that sulfur it can be source that it is a +6 oxidase state to -6 oxidase state உள்ள possibilities இருக்கும். Okay, it has this 6 valency electrons. Okay, that is a sulfur atomic number. Oxygen sulfur oxygen atomic number வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8, sulfur can lower component அப்படின்னா 16 இருக்கும். What is this electronic configuration? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 is the electronic configuration. It has 6 electrons in this valency cell. Okay, the sulfur it has 6 valency electrons in this 6 valency electrons in this outermost cells. Okay, the 2s2, 2p4 it has the valency electrons. Okay, listen here, that is 2s orbital it has 2 electron and then 2p orbital it has the 4 electrons. 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, it has this, it is one of the lone pair, it is another one of the lone pair electron. The remaining it has 2 bond pairs. என்ன ஆகும் அப்படின்னா ரெண்டு வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா bond pair electrons இருக்கு. It has 2 bond pairs and then remaining 2 are lone pairs. Okay, listen here, the 2 unpaired electrons, that is a bond pair electrons, it is shared by the 2 oxygen atoms. ஓகேங்களா, இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தோட என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது வந்து 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தது அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் ஒன் லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு இந்த சல்ஃபரில் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. லிசன் கேர்ஃபுல்லி கவனிங்க. சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த 2 அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸில் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்சிஜனுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து என்ன ஆகும் இன்னொரு ஆக்சிஜனுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ரிமைனிங் 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எதுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, ரிமைனிங் 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. ஆனால் இந்த இடத்துல இது காட்டியிருக்க மாட்டாங்க. இட் ஹாஸ் 1 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ். ஸோ இட் ஹாஸ் 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, திஸ் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் sulfurous acid. Then next we are discuss about what is the structure of sulfuric acid. What is the structure of sulfuric acid? ஓகேங்களா, இது sulfuric acidோட structures. ஓகேங்களா, we know that it is a 6 valence electrons. நம்ம ஆல்ரெடி போட்ட மாதிரி தான் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா the 2s orbital it has 2 electrons and then 2p orbital it has என்ன ஆகும் அப்படின்னா it is one of the lone pair of electron, remaining it is one of the electron. இது ஒரு electrons இருக்கும். 2 lone pairs இருக்கும். இது ஒரு lone pair, இது ஒரு lone pair. The remaining 2 electrons are involved in this a bond pair. இந்த 2 எலக்ட்ரான்ஸ் எது இந்த சல்ஃபர் எதுக்கு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு இங்கே இந்த 2 ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம்.
ஓகேங்களா, ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கும் இன்னொரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ தட் சல்ஃபர் gases என்ன ஆகும் அப்படின்னா 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ். ஓகே, the 2 electrons shared within this 2 OH குரூப்பில் இருக்கிற இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டத்தோட என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, இங்கே ஆக்சிஜன் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஹெச் ஃபார்மேஷன். ரிமைனிங் ஒன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை மேலே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். இங்கே ஒரு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இதுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, then there is a structure of sulfuric acid. Next we are discuss about that is a thiosulfuric acid. The structure of thiosulfuric acid. What is the first we are discuss about what is the molecular formula for thiosulfuric acid? H2S2O3 we are called as a thiosulfuric acid. H2S2O3 we are called as a thiosulfuric acid. Okay, what is the structure of thiosulfuric acid? Okay, this is a molecular formula for that for the thiosulfuric acid. This is the structural formula for thiosulfuric acid. Listen here, we know that this sulfur has a 6 valence electron. The 2 valence electron is shared by the nearby that OH group. Remaining the 2 lone pair of electron is shared by the one of sulfur. Another one is known as the oxygen atom. இப்போ பாருங்க sulfur என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு lone pair of electronsல ஒரு இது வந்து எதுக்கு அப்படின்னா சல்ஃபருக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கு. ரிமைனிங் 2 lone pair of electrons எதுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கு. ஒன்று வந்து இன்னொரு OH குரூப்புக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கு, இங்கே இன்னொரு OH குரூப்புக்கு என்ன பண்ணிருக்கு அப்படின்னா ஷேர் பண்ணிருக்கு. ஓகேங்க, இங்கே ஷல்ஃபரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா 2 மட்டும்தான் என்ன ஆகும், 2 பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ். த 2 பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் ஷேர்டு பை தட். ஓகேங்களா, 2 பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான்ஸ் மட்டும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கும். ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது மேலே இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. ஓகேங்களா, இட் ஹாஸ் 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அது மேலே இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைதயோனஸ் ஆசிட். டைதயோனஸ் ஆசிட். ஓகே, வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் dithionous acid? H2S2O4. H2S2O4 is the dithionous acid. Dithionous acid H2S2O4. Okay, the thiosulfuric acid is known as H2S2O3. That is we are called as a thiosulfuric acid. இது வந்து thionous acid. ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்துங்க இந்த ஆக்சிஜன் பார்த்துங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ரெண்டு வந்து பேர் வந்து என்ன 2 பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து நியர்பை சல்ஃபருக்கு டொனேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, சாரி கவனிங்க, இங்கே சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரானை நியர்பை சல்ஃபருக்கும். ஓகேங்களா, ஒரு எலக்ட்ரான் எதுக்கு சல்ஃபர் பை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், அந்த OH குரூப்பில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கும் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை மேலே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கு. ரிமைனிங் ஒரு லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. ஆனால் அந்த இடத்துல இதை காட்டியிருக்க மாட்டாங்க. அதே மாதிரி தான் இது. ஓகேங்களா, இந்த சல்ஃபரும் ஓகேங்களா நியரஸ்ட் பை சல்ஃபருக்கு ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது, OH குரூப் ஒரு எலக்ட்ரானை ஷேர் பண்ணுது. ரிமைனிங் 2 வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணுதுங்க. ஓகேங்களா, இப்போ இந்த சல்ஃபரில் என்ன மீனிங் அப்படின்னா 2 பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸு இருக்கிறதா தான் நமக்கு மீனிங்கு. ஓகேங்களா, வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் த thiosulfuric acid and then dithionous acids? ஓகேங்களா, ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் மட்டும் தான் டிஃப்ரெண்ட். H2S2O3 it is H2S2O3. it is also dibasic. இதுவும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டைபேசிக், 2 ப்ரோட்டான்ஸை ரிலீஸ் பண்ணும், இதுவும் 2 ப்ரோட்டானை ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேங்களா, it is they can be react with 2 moles of base. it is also they can be react with 2 moles of base ஓட ரியாக்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, then next we are discuss about பாருங்க H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5. ஒரே ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டம் தான் thiosulfuric acid, dithionous acid. ஓகேங்களா, dithonic acid. dithonic acids வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது ஃபார்மேஷன் ஆகிட்டு இருக்கும். ஓகேங்களா, OH குரூப்பு சல்ஃபரோட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா OH குரூப் வந்து ஃபார்மேஷன் ஆகும். ஓகேங்களா, ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் வந்து ஓகேங்களா இப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா 2 சல்ஃபரோட 2 எலக்ட்ரான் ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ரிமைனிங் 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டல் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்படின்னா 6 எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். இது 2 வந்து இந்த 2 சல்ஃபரோட, ரிமைனிங் 2 வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிஜனோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, இது பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இது ரிமைனிங்கு 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறதா தான் மீனிங்கு. பட் ஆனால் அது காட்டியிருக்க மாட்டாங்க. ரெண்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, 2 எலக்ட்ரான்ஸ் இதோட ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸில் 2 electrons are shared within this oxygen atom. Remaining the 2 electrons are shared by that one of the nearby the sulfur atom. Another one of electron is shared by that nearby OH atom. The remaining 2 lone pair of electrons are present as a sulfur. Okay, this is the dithionic acid, structure of dithionic acid. Okay, next we are discuss about that disulfuric acid. What is the molecular formula for
disulfuric acid, disulfuric acid or pyrosulfuric acid, pyrosulfuric acid, H2S2O7, H2S2O7. It is a structure for that molecular formula for disulfuric acid. கண்டிப்பாக இந்த எல்லா சல்ஃபியூரிக் ஆசிட்ஸோடைய நேமு வித் மாலிகுலர் ஃபார்ம்லாம் கண்டிப்பாக தெரியணும். இது 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகேங்களா, விச் அமாங் த வாட் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார், விச் அமாங் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார், விச் அமாங் த ஒன் இஸ் த மாலிகுலர் ஃபார்முலா ஃபார் pyrosulfuric acid or disulfuric acid, pyrosulfuric acid or disulfuric acid. What is the structure of that is a pyrosulfuric acid? ஓகே பாருங்க, இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தான் இந்த 6 சல்ஃபரில் இருக்கிற 6 எலக்ட்ரான்ஸில் 2 வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் ஆட்டம். அதே மாதிரி மேலே 2 எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ரெண்டுமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒன்று வந்து ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு. ஓகேங்களா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஓகேங்களா, இதில் இருக்கிற 6 வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸில் ஓகேங்களா ஒன்று நியர்பை இருக்கிற ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணும். இது வந்து ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு ஷேர் பண்ணும். ரிமைனிங் வந்து 2 லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கும் ரிமைனிங் 2 எலக்ட்ரான்ஸை ஒரு ஆக்சிஜன் ஆட்டத்துக்கு டொனேட் பண்ணும். ஓகேங்களா, இந்த ஆக்சிஜன் ஒரு எலக்ட்ரான்ஸ் டொனேட் பண்ணியிருக்கோம், இது 2 எலக்ட்ரான்ஸை டொனேட் பண்ணியிருக்கோம், இது ஒரு எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணியிருக்கோம், இது எலக்ட்ரான் டொனேட் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த சல்ஃபர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஓகேங்களா ஷேர் பண்ணியிருக்க மொத்தத்தோட ஷேர் பண்ணியிருக்கிறது அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சல்ஃபர் பார்த்தீங்கன்னா 2, 4, 6, 8, 10, 12 எலக்ட்ரான்ஸ் வரும். ஓகேங்களா, இது என்ன பண்ணாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆக்டெட் ரூலை ஒபே பண்ணாது. இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆக்டெட் ரூலை ஒபே பண்ணாது. ஓகேங்களா, இது டிவைட் தான் இதாக இருக்குங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்சிஜன் ஆட்டம் ஒரு எலக்ட்ரான் இப்போ இங்கே இருக்க சல்ஃபர் அதே மாதிரி தான் ரெண்டு வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா பாண்ட் பேரில் இன்வால்வ் ஆகும். ரிமைனிங் 2 நோட் பேரன்ஸ் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஜனுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கோம், எலக்ட்ரான்ஸை ஷேர் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, this is the structure for the pyrosulfuric acid or disulfuric acid. Okay, next we are discuss about that is a monosulfuric acid, monosulfuric acid, H2SO5. Okay, H2SO5 இது அதே மாதிரி தான் சல்ஃபருக்கு போட்டு பாருங்கள், வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் போட்டு பாருங்கள். அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பெர்ராக்சோ டைசல்ஃபியூரிக் ஆசிட், another name we are called as a Marshall acid. ஓகேங்களா, கண்டிப்பாக இது 1 மார்க் கொஸ்டின் கேட்பாங்க. Which among the following one we are called as a Marshall acid? H2S2O8, H2SO8 we are called as a Marshall acid. அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா Marshall acid அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதனோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் ஓகேங்களா, it is also the Marshall acid also it is a dibasic acid. They can be react with the 2 moles of base ஓட react பண்ணும். ஓகேங்களா, it is also Marshall acid structures. Okay, next we are discuss about that is a dithionic acid. Dithionic acid is a molecular formula H2S2O6, H2S2O6. அதே மாதிரி பாருங்கள் H2S2O3, O4, O5, O6, O7, O8 இந்த மாதிரி என்ன இருக்கும் அப்படின்னா வரிசையாக வந்துகிட்டே இருக்கும். நீங்கள் அந்த மெமரி பண்ணும்போது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. H2S2O3, H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7. ஓகேங்களா, H2S2O8 வரலுமே ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஓகேங்களா, பாருங்கள் இந்த இதில் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கும் போது H2S2O3, அடுத்தது H2S2O4, H2S2O5, H2S2O6, H2S2O7, H2S2O8, H2S2O8. இது என்ன ஆகும் பார்த்து அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் இதை ஞாபகத்தில் வச்சுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒவ்வொன்றுக்கு என்னென்ன நேம்ஸுங்கிறத ஈஸியாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்து அப்படின்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, தட் இஸ் we are discuss about is a polythionic acid. What is mean by polythionic acid? H2SN+2O, H2SN+2O. This is the polythionic acid. இது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைதயோனிக் ஆசிட்டு. ஓகேங்களா, பாலிதயோனிக் ஆசிட்ஸ். ஓகேங்களா, இப்போ தயோனிக் ஆசிட்ஸ்லேயே எஸ் வந்து நம்பர் ஆஃப் சல்ஃபர் ஆட்டம்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா, 1, 2, 3, 4, 5, 6 என் வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கும். பட் ஆனால் நியர்பை என்ன இருக்கும் அப்படின்னா 2 சல்ஃபர் ஆட்டத்தை நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மென்ஷன் பண்ணணும். இது ஒரு சல்ஃபர் ஆட்டம், இது ஒரு சல்ஃபர் ஆட்டம். ஓகேங்களா, எஸ்ங்கிறது என் நம்பர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருக்கலாம், 1, 2, 3, 4 இப்படி போயிட்டு இருக்கலாம். இது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா பாலிமெரிக் காம்பவுண்ட். தீஸ் ஆர் ஆல் தட் இஸ் ஆல்சோ டைபேசிக்ஸ். எல்லாமே இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா டைபேசிக்ஸ் தான். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி பாலிமெரிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸில் போயிட்டே இருக்கும். ஓகேங்களா, சரி. இப்போ வந்து இப்போ கண்டிப்பாக இதில் இருந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த டேபிளர் காலத்திலேருந்து ஒரு 1 மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. அதே சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் sulfurous acid, draw the structure of thiosulfuric acid, draw the structure of
thionous acid. Thionous acid. Draw the structure of thionic acid. Dithionic acids. இந்த மாதிரி ஏதாவது ரெண்டு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இல்லை 3 ஸ்ட்ரக்சர்ஸை கண்டிப்பாக 200% கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ட்ரா த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் தயோனிக் ஆசிட்ஸோட ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லேருந்து கண்டிப்பாக ட்ரா பண்ணுறதுக்கு 2 மார்க்லேயே 3 மார்க்லேயே வரும். அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா 1 மார்க்கில் கண்டிப்பாக இதில் வந்து ஒரு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருப்பாங்க. ஓகேங்களா? ஒன்று ஃபார்முலா கொடுத்துட்டு நேம் கேட்டிருப்பாங்க, இல்லை நேம் கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஃபார்முலாஸ் கேட்டிருப்பாங்க. அப்போ இந்த டேபிளர் காலம் கண்டிப்பாக இதில் இருக்கிற எல்லா காம்பவுண்ட்ஸுமே நீங்கள் என்ன பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எழுதி பார்த்துடுங்க. அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட். இந்த பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் 3 மார்க் கொஷின்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த பேரியம் குளோரைட் டெஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் டெஸ்ட். ஓகேங்களா? இதில் எப்படின்னா ஹவு கேன் டிடெக்ட் தட் லெட் ஸ்டேட், ஹவு கேன் டிடெக்ட் தட் பேரியம் குளோரைட் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. தென் வாட் ஆர் த யூஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட், இது ஒரு 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. வாட் ஆர் த யூஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் 2 மார்க்கில் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. தென் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் த ஆக்ஷன் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் வித் இன் திஸ் சால்ட்ஸ், metal salts. What is the action of sulfuric acid within the metal salts? What is the action of sulfuric acid within the metals? ஓகேங்களா? கண்டிப்பாக இதுவும் 2 மார்க் கொஸ்டின்ஸில் கேட்பாங்க. அதே மாதிரி முன்னே சொன்னேன் நான். ஓகேங்களா? எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்சிடைசிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் சல்ஃபியூரிக் ஆசிட். ஓகேங்களா? இது கண்டிப்பாக கேட்பாங்க, வித் எக்ஸாம்பிள்ஸோட கேட்பாங்க. அடுத்தது another one of a very 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 important 3 mark question is okay, explain the dibasic nature of sulfuric acid. Dibasic nature of sulfuric acid இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கொஸ்டின், அதனால் கண்டிப்பாக படிச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? Thank you for your cooperation. We can discuss about in our another one of the topic, another one of the video. Okay, thank you.